හොඳයි අපි එහෙනම් සුපුරුදු පරිදි ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න මොකක්ද තියෙනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපි බලමු ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා මාර්ක් කරන්නද මොකක්ද ඔක KB microphone ne hari mata hambuna select microphone Can you hear me? Can everyone hear me? Anyone on the line, can you hear me? They make a supposed to be working. Make a camera, select speaker. Can anyone hear me on the line? Yes, we can. So the question is, I've been watching both sitting and walking, doesn't matter. I've been paying close attention to what happens when I merge with the space. So I would say there's three things that happens. One is I observe merging with the space. The second one is I'm in the space, but there's a distance, so I'm not merged. And there's a third one that happens where I can't tell if I'm merged or I'm observing the space. It's something I'm unsure. There's a third part that I'm a bit unknown. So I guess my question is, how can you be at the space to see it as a distance and then be merged? What's the reasoning for that? No, so the question is if it happens sequentially. No, they're randomly. So it depends on the conditions, whichever one is happening. So there's no pattern for it, I would say. අනිත් ස්පීකර් එකට කිලිම එක තියන්න. ඔව් මේක තියන්න. ඒක තියන්න. I think it was this one. No, අනිත් එක. This one. Sure. So, පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලන්න. Just change it to that. Right. මම හිතනවා මාව ඇහෙනවා කියලා දැන්. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඇහෙනවා. Right. So hope everyone heard the question. And my question about the question was whether it is happening sequentially. And his answer was no, it is not happening sequentially, it is just random. So what it says is
that you are getting closer to, in other words, you're observing the whole process. Before you get to the space, since your mindfulness is to the fore, since it is continuing, you see that the space is coming, but it is not yet reached. And then and that continues, and then you see merging as well sometimes, right? So this mindfulness takes place sometimes before you reach, but the mindfulness is to the fore, you are going there, but you are not continuously mindful from that point until you merge. But in another instance, since you are providing the conditions, you become mindful properly when you merge. So you see that as well, right? And then the third scenario, whatever that you mentioned, you become properly mindful there. Conditions are provided and you see that as well. So this is how you see the process. And then what happens is there will have a situation where the conditions are right for you to see the whole process sequentially. Right, so here now you are gathering bits and pieces. It is like when we study, we just keep studying, and in some parts you remember, some parts you understand, but you just keep reading. And then second time you read once again, and some other parts you understand, and then others you don't understand. After you read it 3-4 times, then you understand the whole thing, or you fail the exam, and then you do it for the next time, you remember the whole thing. So therefore, failure is a success in a way. So it's nothing wrong in it, what is happening. Teruvan saranai. අපිට දැන් සුද්ධ ඉවරයි. මේ යන්න පුළුවන් සිංහලෙන් කතා කරන්න. Right. මෙහෙන් තියෙනවද ප්‍රශ්න මොකක්ද? තියෙනවා එන්නට බයයි වගේ. හරි. Zoom එකේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. තෙරුවන් සරණයි. ඔව්. ස්වාමීන් කියන්න ශාන්ති නෝනා. මට හරියට ආතරයිටිස් තියෙන හින්දා හරියට වේදනාවල් එනවා. ඔව්. මම ඉතින් ඒව ගණන් ගන්න නැතුව භාවනා කරනවා. සක්මන කරනකොට ඇන්කල් එක රිදෙන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක දිහා බලන් ඉඳලා ඒක නැති වුණා. ඊට පස්සේ දැන් පරියන්කය කරනකොට සියුම් වෙලා මේ හුස්ම නහය අග තමයි දැනෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ගොඩාක්ම සියුම් වෙලා මුකුත් දැනෙන්නේ නැහැ වගේ වෙනවා. ඔව්. එතකොට මම ඉතින් ඒක දිහා බලාගෙන හිටියා. ඒ වෙලාවට මොකද්ද කරන්නේ? හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා සක්මන ගැන කතා කරුවොත්, ඔව්. සක්මනේදී දැන් ඔය ලෙඩක් තියෙනවා කියලා නේ කිව්වේ. ඔව් සක්මනේදී ඇන්කල් එක රිදෙන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඒ වේදනාව වැඩි ගණන් ගත්තේ නෑ. මම ඇවිද්දා. ඊට පස්සේ ඒක නැති වුණා ඊට පස්සේ. ඔව්. තම උත්තරේ දෙන අහන් ඉන්න ඕන. හරි. එතකොට දැන් ඒ ලෙඩක් තියෙනවා. ඒ ලෙඩේින්ද සාධාරණ වේදනාවක් ඇති වුණා. ඒ වේදනාව ලෙඩක් තිබිලා වේදනාවක් ඇති වුණත් ඒක දිහා බලන් හිටපුවාම ඒ වේදනාව නැති වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි මොන පචයක්ද මේ කරන්නේ කියලා දැන් තේරෙනවනේ. හරියට අවංකව ඒක පිළිගත්තා නම් ඔය අපේ තියෙන ධාතු කොටස් වල ඔය
කල්කිරියාව හැමදාම තියෙනවා. ඒ තියෙන කල්කිරියාවට අපේ කංකේන්ද්‍රී ගෑම තමයි වේදනාව කියලා කියන්නේ. එහෙම කංකේන්ද්‍රී ගන්න නැතුව ඒක දිහා කිට්ටු වෙලා බලන් හිටපුවාම ඒක නැති වෙලා. ඔව් ඒ වේදනාව කෙරෙහි තියෙන අපේ ආකල්ප වෙනසක් ඇති වෙනවා. ඒ ආකල්ප වෙනස නිසා වේදනාව නැතුව යනවා නෙමෙයි. අපි වේදනාවට අපි වේදනාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට ওই වේදනාව තියෙන අපිට ගානක් නැහැ. ඉතින් ඕක කොහොම දියුණු කරගන්න පුළුවන් නම් ලොකු සම්පතක්. ඒක මේ දොස්තරලාගෙන් මිලියන් එකක් දුන්නත් හම්බෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ දෙන්නේ 7-5ක්වත් ගන්න නැතුව නිකන්. කොච්චර කල් ගියද ගල්ලන්න. ඉතින් හම්බෙච්ච එකේ හොඳට සතුටු වෙන්න ඕන අපිට. ඉතින් බොහොම හොඳයි සක්මණේ අනේක දැන් ඉස්සරහට හිතේ තියාගෙන යන්න ඔయిత වැඩි වේදනාවක් ආවත් මම ඔය වෙනද බැලුවා වගේම hina වෙලා බලන් ඉන්නවා කියලා. හරිනේ. තේරුණා. අර පරියන්කේ ඉන්නකොට හුස්ම මම පරියන්කේ ගැන දැන් මම කියන්න. පරියන්කේදී දැන් එහෙම හුස්ම සියුම් වෙනකම් බලන් ඉන්න පුළුවන් කියන එක ලොකු දෙයක්. ඒක ලොකු හැකියාවක්. සමහර අයට හුස්ම සියුම් වෙද්දී ඉන්න බෑ නලියනවා. ඉතින් ඒක හුස්ම සියුම් වෙනකම් බලන් හිටියාම අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. මොන වගේ දෙයක්ද මේ මම දැන් පොඩි වැඩක් කරනවා මේ ඒ වැඩේ මම කියන්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් සීනුවක් නාද වෙයි. ඒකට ඇහුම්කන් දීගෙන ඉන්න හඬ තියෙනකම් හඬ නැතුව ගියාට පස්සෙත් ඇහුම්කන් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. පුළුවන් දෝංකාරයක් වගේ ඇහුණා. ඔව් ඒක පුළුවන් නොකිය තාමත් අහුම්කන් දීගෙන හිටියා නම් තමයි හොඳ. ඒ වගේ තමයි අපිට හුස්ම දිහා බලාගෙන ඉද්දී හුස්ම ටික අපිට දැනෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒ දැනෙන්නේ නැතුව ගියාට අපිට දැන් රූපයක් නැති වුණාට බලන්න දෙයක් නැති වුණාට අපිට බලාගෙන ඉඳීමේ හැකියාව තියෙනවා නැති දේ ගැන. ඒක තමයි කරේ මම. ඒක තමයි කරන්න ඕන. ඒක කරනවා නම් ඒක තමයි සතිය ඉස්සරහට තියනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙම වුණාම ඉතින් අපිට ඔయిత වැඩි ලොකු අකරතැබ්බයක් වෙලා හුස්ම ටික නැතුව ගියත් අන්තිම සැරේට වුණා අපිට ඒක දිහා බලන් හිටියොත් එතනින්ම නිවන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔක කොහොම හොඳට කරන්න. මේ කොහොමද යනවා වැඩි? තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. මට ඇහෙනවා. හරි. වෙන කවුද? ප්‍රශ්නයක් දෙකක් ගත්ත හැකි අවශ්‍යයි. හොඳයි. එමනම් කාටවත් ප්‍රශ්න නැත්තම් පුළුවන් වැඩසටහන නිමා කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩසටහන නිමා කිරීම සඳහා අපි මේ වගේ වැඩසටහන් වලට උදව් උපකාර කරන
සහයෝගය දක්වන සියලුම මනුෂ්‍ය වේවා සියලුම සත්වයින්ට මේ අපි රැස් කරගන්නා ලද කුසල් අනුමෝදන් කරමු. සඳහා මුලින්ම අපි මතක් කරමු තිලෝගුරු අමාමෑණියන් පෙරම්පුරණා කාලේ ඉඳලා යම් සත්වයෙක් රට උපකාර කරලා පින් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඒ සියලුම සත්වයින්ට තිලෝගුරු අමාමෑණියන්ගේ මහා පරිනිබ්බාණයෙන් පස්සේ අපි දක්වන්නේ බුද්ධ වචනේ ගෙනියම් කිසි සත්වයෙක් උරදීලා කරදීලා වැඩ කරලා පින් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඒ සියලුම සත්වයින්ට ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේටත් පන්සලේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේත් සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාට සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලා රැක බලා ගන්නා සියලුම සත්වයින්ට මේ වගේ දේවල් කරගෙන යන ගෙවල් වල ඉන්න අම්මලා තාත්තලා අඹදරුවෝ දුවදරුවන් දක්වන සහයෝගයට මේවා සංවිධානය කරන්න වෙහෙස මහන්සි වෙලා කටයුතු කරන සියලුම මහත්ම මහත්මීන්ට මේ වගේ කටයුත්තකට ඇවිල්ලා මේ ශාසනය ගෙනියන්න තමන්ට හැකි පමණින් උදව් උපකාර කරන මේ සියලුම පින්වත් මහත්ම මහත්මීන්ට දැකලා සාදු කියලා ප්‍රීතියට ප්‍රමෝදයට පත්වලා අනුමෝදන් වෙන යම් මනුස්සයෙක් වෙනම් යම් අමනුස්සයෙක් වෙනම් අංග වේවා දුර වේවා ඒ සියලුම සත්වයින්ටත් මේ කුසල් අනුමෝදන් වේවා කියන ශීර්ෂයෙන් එත්තාවතාදී ගාථා සජ්ජායනා කරමු. එත්තාවතා චම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතා චම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පතං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතා චම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පතං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ දේශනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාවකං. ඉදං හෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං හෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං හෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.